ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ NRI ਤੋਂ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ NRI ਤੋਂ ਪਿੰਡ। The agreement on constitution of a green hydrogen task force will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Sri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਔਰ EU ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Securities and Market Authority and the administrative arrangement on advanced electronic seals and signatures will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Sri Saurabh Kumar, ਤਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ और डील हो रही है। इस दे नाल इत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए ने। तां जो एंबेसडर्स ने उन्हां नूं सन्मानित किया जा रहा है। Before I conclude this segment on exchange ceremony, I would also like to announce that India and the European Union have agreed on a strategy document titled Towards 2030, a joint India-European Union comprehensive strategic agenda. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister ਭਾਰਤ और यूरोपियन यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ EU शिखर सम्मेलन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और प्रेसिडेंट ਤਾਂ यूरोपियन यूनियन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ एंटोनियो लुई ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। मीडिया के साथियों नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी
नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬੂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵਾਹਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ UAE ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ UAE ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। UAE ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UAE ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ UAE ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ UAE ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। उधर मुनीर ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਇਰ ਫੌਜ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ-ਖੜੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 30 ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 30 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 10 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੇਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 105 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਊਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।